बेहद की परम महाशांति। सभी इकट्ठे हुए भाई बहन, सभी माताओं को, सभी को बेहद की परम 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 महाशांति। आपके द्वारा किया गया एक संगठन जो कि अपने आप में ही एक विशेष प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को हम ज्वाइन नहीं कर सके, परंतु मन बुद्धि और अपने आत्मा के साथ आपके साथ ही है। बस यही मेन यही है जो बापूजी ने कहा कि आज ऑडियो के अंदर कि अपने आप पे फोकस लगाना है और समय जो है बहुत कम है। अब किसी और के लिए कुछ समय देने का समय बचा नहीं है, तो स्व परिवर्तन खुद के ऊपर ही फोकस करना है, क्योंकि खुद पे जितना हम फोकस करेंगे उतना ही हम अपने आप के अंदर सुधार कर पाएंगे। अभी तक ये हो रहा था कि दूसरों के ऊपर फोकस कर रहे थे, कौन क्या कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। जब तक हमारा फोकस इस चीज़ों पे होगा तब तक जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये तो हर वीडियो में बापूजी ने कहा है। तो यही है कि अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर काम करना। हम किस चीज़ के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, हम किस सत्य, परम महासत्य के ऊपर बिलीव कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि हमारा फोकस जो है बार बार बदलता रहता है, कभी इधर कभी उधर। कहीं किसी का सुन लिया तो लगता है हाँ जी इनकी बात सच है, किसी और का सुना तो लगता है हाँ जी इनकी बात सच है। लेकिन रियल टाइम में तो परम सत्य तो एक ही रहता है। सत्य अलग अलग जगह, समय और सरकमटेंसेस के हिसाब से बदल सकता है, लेकिन परम सत्य को जो है कोई बदल नहीं सकता। तो बापूजी का जो ज्ञान है, बापूजी ने जो विश्व कल्याण की विधि बताई, वो परम सत्य है। और परम सत्य स्व परिवर्तन से ही शुरू होता है और समय के हिसाब से अपने आप पे फोकस करना ही सबसे बड़ा हमारी आत्मा की, जीवात्मा की ड्यूटी है। तो हमें अपने आप पे फोकस करके, स्व परिवर्तन पे फोकस करके और बेहद के विश्व कल्याण के लिए जो हम अपनी समय और शक्ति लगा रहे हैं उस पर फोकस करना है। परम शांति के वाइब्रेशन पूरे अनंत विश्व में पहुंचाने हैं। और इसके साथ, इस प्रोग्राम के साथ साथ अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर हमें अपने विश्वास के ऊपर, अपनी आत्मा की अंतरात्मा जो है हमारे अंतरात्मा पे हमें विश्वास करना है कि हमारी अंतरात्मा कभी गलत नहीं कह सकती। तो अंतरात्मा, हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसी पे काम करता है और वो काम करता है आत्मा की पावर पे। तो आत्मा की पावर तब बढ़ती है जब हम रियल बेहद के परमपिता से योग लगाएं। तो बेहद के परमपिता से योग लगाने से हमारी आत्मा में पावर आती है। जब आत्मा में पावर आती है तो हमारा अंतरात्मा जागृत होती है, बिलीफ सिस्टम मजबूत होता है। और हमारा बिलीफ जो इस तरीके से मजबूत होता है कि जब भी हम किसी की भी ज्ञान की बात या शास्त्र की बात या कुछ ऐसी बात हम जब सुनते हैं तो हम उनके प्रभाव में नहीं आते, या हमारी आत्मा उससे तुरंत ही हमें उससे ऊपर का, हमें सत्य का ज्ञान करवा देती है। तो हमारा जो आत्मज्ञान है वो हमारी आत्मा की पावर से धीरे धीरे बढ़ने लगता है। हमारा बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होने लगता है। और बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना ही खुशी की एक निशानी है। क्योंकि जब तक हमारे अंदर खुशी नहीं होगी, हमारे विश्वास में ताकत नहीं होगी, तब तक जो है खुशी मिल नहीं पाएगी। तब तक हम एक अंधेरे में रहेंगे कि ये सत्य है या वो सत्य है, कि सत्य क्या है, जीवन सत्य है कि मृत्यु सत्य है कि आत्मा सत्य है। तो कहीं ना कहीं हमें यही फोकस करना चाहिए कि हम हमारी अंतरात्मा की पावर बढ़े, हमारा आत्मज्ञान बढ़े, हमारा बिलीफ सिस्टम डे बाय डे मजबूती की ओर बढ़ता जाए, हम परम सत्य की ओर बढ़ते जाएं और धीरे धीरे जो है हम ऐसी अवस्था में पहुंच जाए जहां पर आप और बाप के सिवा और कुछ ना हो। तो यही एक अंतिम मैसेज जो है हर बार बापूजी हमें बताते हैं और हमें इस पे फोकस करना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे धरती पे दूसरी आत्माओं का प्रभाव बढ़ता जाएगा, उतना ही नए नए ज्ञान, नई नई चीज़ें निकलती जाएगी और वो हमारे फोकस को हटाती जाएगी।
और ये सब पहले भी होता आया है और अभी भी हो रहा है। पर हमें अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी आत्मा की पावर को और मजबूत करना है, अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि हमारी आत्मा की ही जर्नी अनंत समय से हुई है और हमारी रिटर्न जर्नी भी हमारे बिलीफ सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो बिलीफ सिस्टम को मजबूत करें, आत्मा की पावर को बढ़ाएं, आत्मा पे फोकस लगाएं, बेहद के परमपिता के ज्ञान पे, उनकी पावर पे, उनकी शक्तियों पे फोकस लगाएं। और यही हमारी आत्मा का कर्तव्य है और यही हमारी ड्यूटी है, यही हमारी आत्मा की ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी को हम करते रहें और आगे बढ़ते रहें, औरों को भी यही परम सत्य का रास्ता बताएं। तो सभी आत्माओं को यही मैसेज है कि अपने आत्मज्ञान की ओर, अपनी अंतरात्मा को जगाने की ओर और अपने बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने की ओर हम डे बाय डे आगे बढ़े, तभी हम एक दिन अपनी मंजिल में पहुंचेंगे। और ये सिर्फ और सिर्फ बापूजी ने जो बेहद का ज्ञान दिया है, इसी ज्ञान और परम शांति के वाइब्रेशन के कारण ही ये हो पाएगा। तो ये अंतिम ज्ञान है, परम सत्य तक पहुंचने का एक ही रास्ता है। और आने वाले समय में ये ज्ञान बहुत लोगों को मिलेगा, बहुत लोगों के जीवन बदलेंगे, बहुत लोग अपना स्व परिवर्तन करेंगे और तब एक खुशी की लहर हमें देखने को मिलेगी। और वो खुशी की लहर जो है वाइब्रेशन दुनिया के बदलेंगे और एक साथ में हज़ारों लाखों लोगों के परिवर्तन जीवन में आएंगे। और यही खुशी जो है, क्योंकि खुशी तब होगी कि ये परम सत्य को हम बहुत पहले से जानते थे और हमारी अंतरात्मा इसको जानती थी और हमने इस बेहद के परिवर्तन को करने के लिए हमने अपनी समय, शक्ति और हमारा तन मन धन लगाया और हमने इस मुकाम तक पहुँचे। तो जो रेस में दौड़ते हैं, जो पहले पहुँचते हैं, वही खुशी मनाते हैं। तो ये एक ऐसी रेस है जो आने वाले समय में पूरी दुनिया की तमाम आत्माएं करने वाली है और ये रेस में वही पहले पहुँचेगा समय से पहले, जो कि परम सत्य की ओर पहले से ही उसकी यात्रा शुरू हो गई होगी। तो नेवरदलेस कभी भी ये नहीं सोचना कि हमारे से ये गलती हुई, मैं किसी और के प्रभाव में आया, या मेरे से जो भी, जहाँ भी, कैसे भी हमने जितनी भी गलती की, कहीं भी पावर लॉस हुई, तो उसको भरपाई करने की कोशिश करें, अपने आप को और आगे ले जाने की कोशिश करें, बिलीफ सिस्टम को और मजबूत बनाएं और इतना मजबूत बनाएं कि धरती लोक से हमें हमेशा ऊपर के ऊपर फोकस लगाएं, मृत्यु लोक में से फोकस हटा के बेहद की दुनिया में लगाएं। तो यही सभी बेहद की आत्मा को अपने ऊपर काम करना है, स्व परिवर्तन करना है और यही हमारी एक ताकत बन के हमारी आत्मा में बाहर दिखनी चाहिए। और यही ताकत जब बाहर दिखेगी, स्व परिवर्तन होता जाएगा, तभी सभी आत्माएं जो है, हमारी चेन सिस्टम से जो बनी हुई सभी आत्माओं के अंदर ये पावर बढ़ने लगेगी, उनके अंदर खुशी की लहर होगी, परम सत्य तक पहुंचने की एक अंतरात्मा को एक सेटिस्फेक्शन होगी और वही हमारे लिए सबसे बड़ा परिवर्तन होगा। क्योंकि इस परिवर्तन के ज्ञान को खोजते खोजते 198 करोड़ साल इस धरती पे हो गए। तो क्योंकि बेहद का ज्ञान अभी ही आया है, बापूजी के द्वारा ही आया है, तो अभी समय ना व्यर्थ करते हुए अपने आप पे काम करते जाएं और अपने फोकस बढ़ाते जाएं और बेहद के विश्व को बदलने के लिए हम अपना योगदान दें। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। धन्यवाद। పరం శాంతి బేహద్ పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు అనంతబాయి తిరుపతి బట్టి కార్యక్రమం కోసం తన యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి మనందరికీ కూడా ఇన్స్పిరేషన్ కోసం బట్టికి మెసేజ్ పంపించారు. ఆత్మిక బేహద్ సోదరి సోదరులకు బేహద్కే పరం మహాశాంతి అని చెప్తున్నారు అన్నయ్య. మీది ఒక విశేషమైనటువంటి ప్రోగ్రాం, సంఘటనగా పెట్టుకున్నారు. మేమందరం కూడా మనసు బుద్ధితో పాటు ఆత్మతోటి మీ అందరితో పాటే ఉన్నాము. బాపూజీ చెప్పినటువంటి ఆడియో సందేశములో బాపూజీ చెప్పారు, మీ పైన మీరు ముందు ఫోకస్ చేసుకోండి అని. ఇతరుల కోసం టైంని వెచ్చించేది ఇంకా లేనే లేదు. స్వపరివర్తనతోటే
తమ పైన తాము ఫోకస్ చేసుకుంటే స్వపరివర్తన అనేది తప్పకుండా అవుతుంది. అప్పుడే మనలను మనం బాగు చేసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. ఇప్పుడు సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఇతరుల గురించి ఆలోచించొద్దు. స్వయం మీద ఫోకస్ చేయకపోతే మీరు ముందుకు వెళ్ళలేరు. కనీసం ఇప్పటి నుండి అయినా సరే మీరు మీ పైన మీరు ధ్యాస పెట్టుకోండి. నేను ఎంత మారాను, ఎంత జ్ఞానం అర్థం చేసుకున్నాను, ఏ విధంగా నేను పురుషార్థం చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాను అనేది చూసుకోండి. బాపూజీ ప్రతి ఒక్క వీడియోలో కూడా ఇదే చెప్తూ ఉంటారు. దీన్నే బిలీవ్ సిస్టమ్ అంటారు. మీ పైన మీకు నమ్మకం ఉంటేనే అది చాలా చక్కగా పనిచేస్తుంది. అది సత్యం వైపు, పరమ సత్యం వైపు తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. మీ పైన మీరు బిలీవ్ పెట్టుకోండి, ఫోకస్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే ఇతరులను సరిచేసి ఇతరులను బాగు చేసేటువంటి సమయం ఇప్పుడు కాదు. మనం పరివర్తనతోటి వారి పరివర్తన అవుతూ ఉంటుంది. మీ పైన మీరు ఫోకస్ మాటికి పెట్టుకోండి. ఆటోమేటిక్గా విశ్వం మారిపోతుంది. అటు ఇటు మాటలు వినటంతో ఇది ఏమవుతుంది, ఇది రైటా అది రైటా అని అనుకుంటూ ఉంటారు. ఎవరన్నా ఇంకొక జ్ఞానం చెప్పారనుకోండి, అది రైట్ కదా అనుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి పరమ సత్యం అనేది ఒక్కటే. సత్యం ఎప్పుడూ ఒకటే ఉంటుంది. పరిస్థితుల అనుసారంగా అదేమీ ఎప్పటికీ మారదు. ఎవరి మాటలు వినద్దు. ఏదైతే బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారో అది పరమ సత్యం అని మీరు విశ్వసిస్తే విశ్వ కళ్యాణానికి మీరు ఉపయోగపడతారు. విశ్వ కళ్యాణం కోసం బాపూజీ ఏదైతే మరి మనకు మెసేజ్ ఇస్తూ ఉన్నారో, చెప్తూ ఉన్నారో, ఆ పరమ సత్యం వైపు ముందుకు మీరు నడుస్తూ ఉండాలి. ఇతరులకు ఎంత జ్ఞానం అర్థమైతే వాళ్ళు అంతే చెప్తారు. ఉల్టాగా పుల్టాగా కూడా చెప్పచ్చు. కాబట్టి సత్యాన్ని మీరు గుర్తించండి, పరమ సత్యానికి మీరు వెళ్ళండి. ఇప్పుడు సమయం అనుసారంగా తమ పైన తాము ఫోకస్ చేయటం అనేది ప్రతి ఒక్క జీవాత్మ యొక్క డ్యూటీ. మనం స్వపరివర్తన పైన, విశ్వ పరివర్తన పైన మనం ఫోకస్ చేస్తే బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణం తప్పకుండా జరిగే తీరుతుంది. ఇది బేహద్దుకే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి 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 అనే మంత్రం ద్వారానే జరుగుతుంది. దీనిపైన ఫోకస్ చేయండి. విశ్వం ఏదైతే ఉందో అది తప్పకుండా పరివర్తన అవ్వాలి అంటే మనం పూర్తిగా బేహద్దు బాపు పిల్లలుగా, బేహద్దు పిల్లలుగా ఉండాలి. అనంత విశ్వాల్లోకి ఈ పరం శాంతి యొక్క వైబ్రేషన్లు వ్యాపింపచేస్తూ ఉంటారు. తో ఈ యొక్క సంఘటన యొక్క ప్రోగ్రాం మీకోసం, మీ పైన మీరు తయారవ్వటానికే అనే నమ్మకాన్ని పెట్టుకోండి. మీ అంతరాత్మ పైన నమ్మకాన్ని పెట్టుకోండి. అదేమి చెప్తుందో వినండి. ఎందుకంటే మీకేం కావాలో మీ ఆత్మకే తెలుసు. మీ అంతరాత్మ ఎప్పుడూ తప్పు చెప్పదు. కాబట్టి మరి ఆత్మ పవర్ అనుసారంగా వారి అంతరాత్మ వారిని ప్రశ్నిస్తూ కూడా ఉంటుంది, అది చెప్తూ ఉంటుంది. మరి ఈ ఆత్మ పవరు ఎప్పుడు ఎలా పెంచుకోవాలి అనేది దాని గురించి ఆలోచించండి. ఎప్పుడైతే రియల్గా బేహద్దు పరమాత్మతోటి యోగం జోడిస్తూ ఉంటారో, ఆయన్ని స్మృతి చేస్తూ ఉంటారో అప్పుడే ఆత్మకు పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. బేహద్దు పరమపితతోటి యోగం అంటే మీ అంతరాత్మను జాగృతం చేసుకోవటం. అంతరాత్మ ఎప్పుడైతే జాగృతి అవుతుందో మీ పైన మీకు నమ్మకం, బిలీవ్ సిస్టమ్ చాలా దృఢంగా అవుతూ ఉంటుంది. జాగృతి అయితే చాలు, ఇతరుల యొక్క జ్ఞానం అనేది మీరు ఎవరి యొక్క ప్రభావంలోకి రాలేరు. తండ్రి ఏం చెప్తున్నారో ఆలోచించండి. హిందీ రాని వాళ్ళు ఏదో చెప్పారనుకోండి, అది వింటే ఎవరైతే మరి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారో, ఎవరికి చెప్తున్నారో అది అర్థం చేసుకోండి. ఇలాంటి ఆత్మలు పరమ సత్యం తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటారు ఎవరికైతే వారి మీద నమ్మకం ఉంటుందో. పరమ సత్యం అంటే మన యొక్క ఆత్మ జ్ఞానంలోకి ఇంకా ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుంది. మన యొక్క ఆత్మ జ్ఞానం నెమ్మదిగా పెరుగుతుంది మనం జాగృతం అయినప్పుడు. మన బిలీవ్ సిస్టమ్ అప్పుడు ఇంకా స్ట్రాంగ్గా అవుతూ ఉంటుంది. ఇలా బిలీవ్ సిస్టమ్ పెరగటం అంటేనే ఆత్మకు పవర్ వచ్చినట్టు గుర్తు. చాలా వాళ్ళు ఖుషీగా ఉంటూ ఉంటారు. మన యొక్క ఖుషి ఏం చూపిస్తుంది?
వీరు ఎంత సాధన చేశారు, ఎంత తపస్సు చేశారు, ఎంత త్యాగం చేశారు, వారిపైన వారికి ఎంత విశ్వాసం ఉంది, తండ్రి పైన ఎంత విశ్వాసం ఉంది అనే చూపిస్తూ ఉంటుంది. మీకు శక్తి లేదనుకోండి, ఖుషి అనేది లభించదు. మీరు నమ్మకపోతే మీకు ఖుషి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? తండ్రిని నమ్మాలి, మీ పైన మీరు నమ్మకం ఉంచుకోవాలి, జ్ఞానాన్ని నమ్మాలి. ఇది రైట్, ఇది పరమ సత్యం, ఇదే జీవితానికి మంచి సత్యమైన మార్గం వైపుకు తీసుకొని వెళ్ళేది అని నమ్మినప్పుడే మీకు చాలా ఖుషి అనేది వస్తూ ఉంటుంది. మానవులైతే మృత్యువు సత్యమా, ఆత్మ సత్యమా, జీవించటం సత్యమా అని అనేక రకాలుగా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. మన అంతరాత్మ పవర్ఫుల్గా ఉంటే సరైనటువంటి నిర్ణయం, పరమ సత్యాన్ని గుర్తించగలం. అప్పుడు డే బై డే, రోజు రోజుకి మనం చాలా దృఢంగా ఉంటాము. పరమ సత్యం వైపుకు మనం పెరుగుతూ ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. అసలు జ్ఞానం యొక్క సారం, పరమ సత్యం యొక్క సారం ఒకటే. ఆప్ ఔర్ బాపుకే సివాయ్ కుచ్ నహీ. నేను, నా తండ్రి తప్ప ఇంకెవ్వరూ లేరు. మధ్యలో ఇంకొక వ్యక్తిని పెట్టుకున్నారు అంటేనే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ముంచేస్తారు. దీనిలో ఫోకస్ మీ పైన మీరే చేసుకోవాలి. బాప్ మీద ఫోకస్ చేయండి. ఈ భూమి పైన అనేక ఆత్మల యొక్క ప్రభావం కూడా ఉంది. సూక్ష్మ జగత్తులోని ఆత్మలు వేరే అన్య ఆత్మల్లో ప్రవేశించి కొత్త కొత్త జ్ఞానాలను చెప్తూ ఉంటారు. అదే మన ఫోకస్ను ఇంకో వైపుకు తిప్పుతూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ నుండి ఇవి జరుగుతూనే ఉన్నాయి. పరివారంలో కూడా మరి పాత వాళ్ళు ఉంటారు, కొత్త వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళకు కూడా అన్నీ తెలుస్తూ ఉంటాయి. అందుకనే ఆలోచించండి. అయినా సరే మనం పైన బిలీవ్ సిస్టమ్ దృఢంగా చేసుకుంటే, మనకు మనం దృఢంగా అయితే ఎవరి యొక్క ప్రభావం, ఏ జ్ఞానం యొక్క ప్రభావం మన మీద పడదు. అప్పుడు మన ఆత్మ యొక్క జర్నీ అనంత వైపు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. మన ప్రయాణం ఇప్పుడు బేహద్దు పరంధామం వరకు, బేహద్దు పరమతత్వాల ప్రపంచం వరకు మన బిలీఫ్ సిస్టమ్ మీద ఇవన్నీ కూడా ఆధారపడి ఉంటాయి. బేహద్దు పరంపిత జ్ఞానం పైన, ఆయన శక్తుల పైన కూడా మీకు నమ్మకం ఉండాలి. ఈయన తండ్రి, బేహద్ తండ్రి, ఈయన తప్ప ఇంకొకరు లేరు, ఎవ్వరూ లేరు, ఈ జ్ఞానం తప్ప ఇంకోటి బేహద్ జ్ఞానం లేదు అని ఎప్పుడైతే మీరు నమ్ముతూ ఉంటారో అప్పుడు మన డ్యూటీ ఏంటో మనకు తెలుస్తుంది. మనం చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. పరమ సత్యం యొక్క మార్గాన్ని తెలుసుకుంటాం. ఆత్మలకు ఇదే మెసేజ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటాం. మన యొక్క ఆత్మ జ్ఞానం పైన ధ్యాస పెట్టండి. రోజు రోజుకి మీరు జ్ఞానంలో అభివృద్ధి, సాధనలో ముందుకు వెళ్ళటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక రోజుకి ఇలా చేస్తూ ఉంటే మనం ఒక రోజుకి మన గమ్యానికి చాలా దగ్గరగా వెళ్ళగలుగుతాము, గమ్యానికి చేరుకోగలుగుతాము. ఇది బాపూజీ చెప్పినటువంటి పరం శాంతి వైబ్రేషన్ తోటే జరుగుతూ ఉంటుంది. పరమ సత్యం వైపు తీసుకొని వెళ్ళేదే ఈ బేహద్ జ్ఞానం ఒక్కటే. ఆ జ్ఞానం ఒక్క బేహద్ బాపూజీనే ఇవ్వగలరు, ఇంకెవ్వరూ కూడా చెప్పలేరు. అందరూ తమ తమ వంతు భాగంగా విశ్వ పరివర్తన కార్యక్రమం చేస్తారు. అప్పుడు ఎంత ఖుషి వస్తుంది అంటే మనకు కూడా చాలా ఆనందం కలుగుతుంది. ఈ ఖుషి యొక్క లహరు ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా వైబ్రేషన్ని మార్చేస్తూ ఉంటుంది. 1,00,000 కోట్లు, మిలియన్లు, బిలియన్లు ఆత్మలందరూ కూడా పరివర్తనలోకి వచ్చేస్తారో చూడటానికి జరుగుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు మీకు కూడా ఖుషి అవుతుంది. సత్యమైనటువంటి జ్ఞానము, పరివర్తన ఇలాగే ఉంటుంది అని మీకు తెలుస్తుంది. మీ అంతరాత్మకు కూడా తెలుస్తుంది. కాబట్టి జ్ఞానము అంటే తన్ మన్ ధన్ కోసం, జ్ఞానం కోసం, ఈ విశ్వ పరివర్తన, విశ్వ కళ్యాణం కోసం సమయాన్ని, సంకల్పాన్ని, తనువు, మనసు, ధనాన్ని మనం అన్నిటినీ ఉపయోగించాం. కాబట్టి ఇప్పుడు దీనిలో కూడా రేస్ నడుస్తూ ఉంది. ఎవరెంత ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతారో వాళ్ళు ఫస్ట్ చేరుకొని ఖుషీగా ఉంటారు. నాకు నెంబర్ 1 స్థానం లభించింది, నేను గెలిచాను అని. ఇదే ప్రపంచంలోని ఆత్మలందరిలో కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. పరమ సత్యం వైపుకు ఎవరు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతారు, ఎవరు ప్రారంభిస్తారు అని అంటే బేహద్దు పిల్లలే. ఎందుకని? ఎప్పటి నుండో ఈ రేసులో వాళ్ళు పాల్గొని ఉన్నారు. వాళ్ళు విజయ ఆత్మలుగా పురుషార్థం చేస్తున్నారు.
విజయ డంకా సమయానికి ముందే వాళ్ళు మ్రోగిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకని మనకి చాలా కూడా మరి ప్రాప్తి దీని ద్వారా లభిస్తూ ఉంటుంది. నేను వేరే వాళ్ళ ప్రభావంలోకి వెళ్ళానా, వేరే వాళ్ళ యొక్క మరి ముందు నేను వాళ్ళతోటి తగులుపాటు ఉన్నదా అనేది మీకు మీరే ప్రశ్నించుకోవాలి. పురుషార్థం చెయ్యండి. ఒకవేళ ఏదో ఒకటి తప్పులు అనేది జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే ఇతరుల యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్ళిపోతారో పవర్ లాస్ అయిపోతారు. అంటే పరమాత్మని యొక్క కనెక్షన్ తొలగిపోతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ దీన్ని నింపుకోవటానికి పురుషార్థం చేయండి. బిలీవ్ సిస్టమ్ పైన మీకు మీరు నిర్ణయించుకోండి. మృత్యులోకం నుండి మీ యొక్క బుద్ధిని ఫోకస్ని తొలగించి బేహద్దు ప్రపంచం వైపు మీ బుద్ధి యోగం జోడించండి. స్వపరివర్తన చేసుకోండి, చెక్ చేసుకోండి. ఇది ఎలాగా అంటే రేస్ కాదు, ఉండాల్సింది కూడా ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అని రేస్తో పాటు మరి ముందుకు ఫస్ట్ ఎవరు వస్తారో వాళ్ళకి సదా సంతృప్తి సంతోషం ఉంటుంది. దీంట్లో ఈర్ష అసూయ పడాల్సిన అవసరం లేదు. పరమ సత్యం చేరుకునేందుకు మీకు ఇది మంచి అవకాశము. ఎవరైతే పరమ సత్యాన్ని తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు చాలా సంతృప్తిగా ఆనందంగా ఉంటూ ఉంటారు. జరిగిపోయింది, పాస్ట్ ఈజ్ పాస్ట్ అని పెట్టి ఏ తప్పు చేసినా కూడా బాపూజీ క్షమిస్తూ ఉంటారు. బాపూజీ లైవ్లో కూడా చెప్పారు, వేరే జ్ఞానం వింటూ వేరే వాళ్ళ యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్తే వారిని కూడా నేను క్షమిస్తాను అని అన్నారు. ఎందుకంటే తండ్రి దయాసాగరుడు కాబట్టి. పరివర్తన అనేది ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఒక చైన్ సిస్టమ్ అనుసారంగా జరుగుతుంది. పవర్ కూడా అలాగే వస్తుంది. పరమ సత్యం వరకు ఈ పవర్ మనని తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. మీ అంతరాత్మకు సంతృప్తి లభించాలి అంటే బేహద్ జ్ఞానంలో ముందుకు వెళ్ళటం. బేహద్ జ్ఞానం గురించి ప్రపంచంలో వాళ్ళంతా వెతుక్కుంటూ ఉన్నారు. భూమిపైన 198 కోట్ల సంవత్సరాల నుండి కూడా మరి ఆత్మలు బేహద్దు పిల్లలు వచ్చారు. జన్మరణ చక్రంలో ఇరుక్కుపోయారు. వారే బేహద్దు జ్ఞానాన్ని వెతుకుతున్నారు. బేహద్దు జ్ఞానం ఇప్పుడు బాపూజీ ద్వారా అందరికీ అందుతుంది. కనుక టైం వేస్ట్ చేసుకోవద్దు. మీ కర్తవ్యం మీరు చెయ్యండి. మీ పైన మీరు ఫోకస్ పెంచుకోండి. బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన కోసం తమ వంతు సాయం చెయ్యండి. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరం 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 మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. ఇది అనంతబాయి యొక్క మోటివేషన్ ఇన్స్పిరేషన్ మెసేజ్. దీన్ని ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనం ధారణ చేసి మన పైన మన ఫోకస్ చేసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎవరికైతే బిలీవ్ సిస్టమ్ లోపిస్తూ ఉంటుందో వాళ్లకు ఈ మెసేజ్ని అందించండి. తండ్రి మీద నమ్మకం సడలినప్పుడు ఇతరుల యొక్క మాటల ప్రభావంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. వారికి ఎంత అర్థమవుతుందో ఏమో తెలీదు. కాబట్టి మీరు అలాంటి వాళ్ళకి ఈ వీడియోను షేర్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే బాపూజీ చెప్పేటువంటి అద్భుతమైన దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానము మీకు అందుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ గంట సింబల్ను కూడా మీరు ప్రెస్ చేసినట్లయితే మీ ఈమెయిల్కి మీ ఫోన్కి ఫస్ట్ వచ్చేస్తాయి. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే.